یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 جولائی 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون ساکرامنٹ، سنہری متن ہوسے۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جوابی مطالعہ یعقوب۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ درسی واز بائبل میں سے میکا۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس سے زیادہ کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، اور جو شہر پہاڑوں میں بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ متی۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ متی۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں: فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں سب کرو اور مانو،
लेकिन उनके से काम न करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वे ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको उंगली से हिलाना भी नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपने कपड़ों के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों और सदरनशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकारो, फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। मत्ती। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनसे कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। यूहन्ना। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। हर दुआ की परख इन सवालात के जवाब में पाई जाती है। क्या हम अपने पड़ोसी से इस हुक्म की बिना पर बेहतर प्यार करते हैं? अगरचे हम हमारे दुआ के साथ मुसलसल ज़िंदगी गुजारते हुए हमारी इल्तिजाओं की ताबेदारी का कोई सबूत फराहम नहीं करते, तो क्या किसी बेहतर चीज़ के लिए दुआ करने पर मुतमिन होकर हम हमारी पुरानी खुदगर्जी का ताक़ुब करते हैं? अगर खुदगर्जी ने हमदर्दी को जगह दे दी है, तो हम हमारे पड़ोसी के साथ बेगर्जी से सलूक रखेंगे और अपने लानत भेजने वालों के लिए बरकत चाहेंगे। लेकिन हम इस अजीम फ़र्ज तक महज ये मांगने से कभी नहीं पहुंच सकते कि ये बस हो जाए। हमारे ईमान और उम्मीद के फल का मज़ा लेने से पहले हमें एक सलीब को उठाना होगा। हम जानते हैं कि पाकीज़गी पाने के लिए पाकीज़गी की ख्वाहिश रखना लाजमी शर्त है, लेकिन अगर हम सब चीज़ों से ज़्यादा पाकीज़गी की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम इसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम पाकीज़गी की अमली राह पर बहिफाजत चल सकते हैं। दुआ नाकाबिल तब्दील सच्चाई को नहीं बदल सकती, ना ही तन्हा हमें सच्चाई की समझ अता कर सकती है, मगर दुआ खुदा की मर्ज़ी को जानने
और उसे पूरा करने की एक पुरजोश मुस्तकिल ख्वाहिश के साथ जुड़ते हुए हम सबको सच्चाई के पास लाएगी। ऐसी ख्वाहिश को काबिल समात इजहार की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसे सोच और ज़िंदगी में बेहतरीन तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। दुआ का एक ख़तरा यह है कि यह हमें आजमाइश में डाल सकती है। इसके ज़रिए हम अज़ खुद रियाकार बन सकते हैं, उन ख्वाहिशात को दोहराते हुए जो हकीकी नहीं है, और ख़ुद को गुनाह करने के दौरान तसल्ली देते हुए इस याद दहानी के साथ कि हम इसके लिए पहले ही दुआ कर चुके हैं, या इसे किसी दूसरे रोज़ माफ़ी मांगने का ज़रिया समझते हुए। रियाकारी मजहब के लिए मोहलक है। मालिक की हिदायत यह है कि हम पोशीदगी में दुआ करें और हमारी ज़िंदगियों से हमारी वफादारी की गवाही दें। खुद फरामोशी, पाकीज़गी और एहसास मुसलसल दुआएं हैं। मश्क ना के पेशा, फ़हम ना के ईमान, कादिर मुतलिक के कान और दस्ते रास्त हासिल करते हैं, और बिलाशुबा ये बेइंतहा नेमतें निशावर करवाते हैं। यीशु ने इस हुक्म पर जोर दिया, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, जिससे शायद यूं पेश किया जाए, तू बशर जैसा जिंदगी का ईमान न रखना, तू बदी को ना जानेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जिंदगी है, यानी खुदा, अच्छाई। उसने जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को पेश किया। उसने इंसानी अकीदे की सूरतों या इंसान के नज़रियात को कोई खराज अकीदत पेश ना की, बल्कि वैसे ही अमल किया और बात की जैसे उसने रूह से ना के बदरूहों से तहरीक पाई थी। यस्सु ने रवायती काहिन और रियाकार फरीसी से कहा, महसूल लेने वाले और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। यस्सु की तारीख ने नया कैलेंडर मुतारफ करवाया, जिसे हम मसीही दौर कहते हैं, लेकिन उसने रवायती इबादत कायम नहीं की। वो जानता था कि इंसान बपतिस्मा ले सकता, यूखरस में शराकत कर सकता, कलीसिया की मदद कर सकता, सब्बत की पैरवी कर सकता, लंबी इबादत कर सकता है, ताहम वो जिन्स परस्त और गुनाहगार ही है। यस्सु ने इजहार की बदौलत ज़िंदगी का तरीक़ाकार सिखाया, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे इलाही असूल बीमार को शिफा देता, गलती को बाहर निकालता और मौत पर फतहमंद होता है। किसी दूसरे शख्स की निस्बत जिसका असल कम रूहानी हो, यस्सु ने खुदा की मिसाल को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। खुदा के साथ उसकी फर्माबरदारी से उसने दीगर सभी लोगों की निस्बत हस्ती के असूल को ज़्यादा रूहानी ज़ाहिर किया। इसी तरह उसकी इस नसीहत की ताकत है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मसीही फ़राइज़ की फहरिस्त में सबसे पहला फ़र्ज़ जो उसने अपने पैरोकारों को सिखाया, वो सच्चाई और मोहब्बत की शिफाया क़ुव्वत है। उसने बेजान रस्मों को कोई अहमियत नहीं दी। ये जिंदा मसीह अमली सच्चाई ही है जो मसीह को उन सब के लिए क़यामत और ज़िंदगी बनाता है जो कामों में उसकी पैरवी करते हैं। उसके बेशकीमत अहकामात की फरमाबरदारी करते हुए जितना हम ये सीख सकें, उतना उसके इजहार की पैरवी करते हुए हम उसके प्याले में से पीते हैं, उसकी रोटी में शरीक होते हैं और उसकी पाकीज़गी में बपतिस्मा पाते हैं, और बिलाखिर हम जो मौत पर फतहमंद होता है, उस इलाही असूल के मुकम्मल फ़हम में उसके साथ बैठेंगे, आराम करेंगे। वो लोग जो मसीह की पैरवी करने का इकरार करते हैं, उस इब्तदाई मजहब को रद्द कर देते हैं जो उसने कायम किया। यीशु को अजियत देने वाले इसी खास नुक्ते पर अपना मजबूत तरीन हमला करते हैं। उन्होंने मादे के रहमो करम पर उसे पकड़ने की और चंद खास फर्जी मादे कवानीन के मुताबिक उसे कत्ल करने की कोशिश की। फरीसी इलाही रज़ा को जानने और उसकी तालीम देने का दावा करते थे, मगर वो सिर्फ यीशु के मकसद की कामयाबी में रुकावट डालते थे। हत्ता कि उसके बहुत से तालिब इल्म भी उसकी राह में खड़े हो गए। कलीसिया के अंदर या बाहर जो कुछ अच्छा है उसका एहतराम करते हुए किसी शख्स की मसीह में तकदीस पेशे की निस्बत इजहार पर ज़्यादा बुनियाद रखती है। शाऊर में हम मुंतशिर होने वाले अकायद को रोक नहीं सकते और लाजवाल मसीह के इलाही असूल को मज़ीद समझते हुए हमें बीमार को शिफा देने
اور موت پر فتح ہونے کے قابل بنایا گیا ہے۔ پیالہ اس کے تلخ تجربے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ پیالہ جس کے لیے اس نے دعا چاہی کہ وہ اس سے ٹل جائے، حالانکہ وہ الہی فرمان کی پاک سپردگی میں جھک گیا تھا۔ شاگردوں نے کھا لیا تھا، تاہم یسوع نے دعا کی اور انہیں روٹی دی۔ لفظی معنوں میں یہ ایک بے وقوفی ہی ہوگی، مگر اس کے روحانی مفہوم میں یہ فطری اور نہایت خوبصورت بات تھی۔ ان کی خوراک واقعتاً آسمان سے اتری تھی، بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو باہر نکالنے والی روحانی ہستی کی یہ بہت بڑی حقیقت تھی۔ ان کے مالک نے انہیں یہ پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اور اب یہ روٹی انہیں خوراک دے رہی تھی اور انہیں قائم رکھ رہی تھی۔ مسیحیوں، کیا آپ اس کا پیالہ پی رہے ہیں؟ کیا آپ نے نئے عہد کا خون بانٹا ہے، یعنی وہ اعزائیں جو خدا سے متعلق ایک نئے اور بلند فہم کو پیش کرتی ہیں؟ اگر نہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے پیالے میں یسوع کی یادگاری منائی ہے؟ وہ سب جو یسوع کی یادگاری میں روٹی کھاتے اور میں پیتے ہیں، وہ حقیقت میں اس کے پیالے اور اس کی صلیب میں سے بانٹنے کی اور اصول مسیح کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے رضامند ہیں۔ اگر مسیح سچائی اظہار میں ہمارے پاس آیا تو کسی دوسری یادگاری کی ضرورت نہیں، کیونکہ اظہار ایمانویل یا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ ہے تو اس کی یادگاری منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سب جنہوں نے ساکرامنٹ میں حصہ لیا یسوع کے دکھوں کی حقیقتاً یادگار منائی تھی اور اس کے پیالے میں سے پیا تھا، تو وہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے۔ وہ سب جو مادی علامات کے وسیلہ اس کی یادگاری کے متلاشی ہیں، وہ صلیب اٹھائیں گے، بیماروں کو شفا دیں گے، بدروحوں کو نکالیں گے، اور مسیح سچائی کی خوشخبری غریبوں، منفی سوچ والوں کو دیں گے۔ وہ 1000 سالہ دور لائیں گے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔